Next topic, credit control measures. Credit control is a primary mechanism available to the central bank to realize that the RBI is much better placed than many of credit control. Among other countries, India is following the credit control measures by the Act of Reserve Bank of India Act 1934 and Banking Regulation Act of 1949. According to this act, the Reserve Bank of India controlling credit. When we compare with other countries, India is the first country to adopt these measures in better way. What are the measures? There are two types: general measures, that is quantitative measures. Another one is selective, that is qualitative measures. In general quantitative measures, bank rate, open market operations, variable cash reserve ratio are following as a quantitative credit control measures. And another one is rationing of credit, direct action, moral suasion, publicity, regulation of consumer credit, marginal requirements. These are come under qualitative credit control measures. கடன் கொடுக்குற அளவை எப்படி குறைக்கிறன்ற இந்த மெத்தட் மூலமாக குறைச்சிட்ருக்குறாங்க. In quantitative credit control measure, first measure is bank rate policy. The Reserve Bank of India, by changing bank rate, it may control credit. What is bank rate? Bank rate is a rate at which the central bank of country is prepared to rediscount. It means bank rate, the first class securities. It means the bank is prepared to advance loans on approved securities to its member banks. All the banks are its members. For these member banks, the RBI gives loans on approved basis. As the central bank is only the lender of last resort, the bank rate is normally higher than the market rate. Note the important point. Because of last resort, the bank has more rate than the market rate. Example: if the central bank want to control credit, it will raise the bank rate. Simply all the banks doing like that. As a result, what happened? The deposit rate and other lending rates in the money market will go up. The borrowing will be discouraged and will lead to contraction of credit. பேங்க் ரேட் ரைஸ் ஆனால் டெபாசிட்டில் என்ன ஆயிரும், கொண்டு போய் பேங்க்கில் கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க. அங்கே என்ன செய்யும், பாரோயிங்ஸ் டிஸ்கரேஜ் ஆஃப். சப்போஸ் இஃப் த சென்ட்ரல் பேங்க் வாண்ட் டு expand a credit, what will they do? Reduce the bank rate. If they reduce the bank rate, what happen? The lending rates in money market will come down, then borrowing will be encouraged and it will lead to expansion of credit. This is what vice versa. Second, open market operations. In a narrow sense, the central bank starts the purchase and sale of government security in money market. In simply way, open market யார் வேணாலும் வாங்கிக்கலான்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை சென்ட்ரல் பேங்க் வாங்கிட்டு பணம் கொடுத்துருவாங்க. பட் இன் ப்ராட் சென்ஸ், the central bank purchase and sells not only the government securities. Along with government securities, it also buys and sells the eligible securities like private concerns. When the banks and private individuals purchase these securities, they have to make payment for these securities to the central bank. This is what open market operations. Then variable cash reserve ratio. In variable cash reserve ratio, there are two. One is CRR, cash reserve ratio, and another one is SLR, statutory liquidity ratio. First, we will discuss cash reserve ratio. Cash reserve ratio, already we know that particular percentage of amount should be kept as a reserves in central bank, done by all the commercial banks. This is what cash reserve ratio. இங்கே என்ன சொல்லிக்கான்னு பார்க்கலாம்.
Under this system, the central bank control credit by changing the cash reserve ratio. For example, if the commercial bank have excessive cash reserves, அப்போ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் நிறைய காசு இருக்குன்னு நினச்சிச்சுன்னா இப்போ சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணி ஆகணும்? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணும். ஆன் த பேஸ் ஆஃப் விச் தே ஆர் கிரியேட்டிங் டூ மச் கிரெடிட். இஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஹேஸ் மோர் ரிசர்வ்ஸ், அப்படி என்ன செய்வாங்க? கமர்ஷியல் பேங்க் நிறைய கடன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும், இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடும். ஸோ தட் சென்ட்ரல் பேங்க் இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா, த ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் த லார்ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த எக்கானமி. ஸோ இட் வில் ரைஸ் த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ வித் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர் ரெக்யர்ட் டு மெயின்டைன் வித் சென்ட்ரல் பேங்க். அதனால் என்ன செய்வாங்க? சென்ட்ரல் பேங்க்கு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்ன்ற அதிக அந்த பணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக, கடன் கொடுக்குற அளவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கமர்ஷியல் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க்கிட்ட இருக்க அந்த கேஷ் ரிசர்வ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன செய்ய முடியும்? கடன் கொடுக்குற அளவு கம்மியாயிரும். ஸோ கிரெடிட் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும். இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, சிஆர்ஆர் ப்ளஸ் எஸ்எல்ஆர்ன்றது. சிஆர்ஆரோட ரேட் என்ன இருக்குது? 6%. எஸ்எல்ஆரோட ரேட்டு 20%. ஆல்ரெடி கிரெடிட் கிரியேஷன் படிச்சிருக்கலையே, அதில் தெரியும். 1000 rupees டெபாசிட் பண்ணுறாங்க, அதில் சிஆர்ஆரோட பர்சன்டேஜ் 60 rupees போயிடும் 6%. எஸ்எல்ஆருக்கு 20% 200 போயிடும். த ரிமைனிங் 740 அந்த பேலன்ஸ் தான் என்ன செய்யும்? கிரெடிட்டாக கொடுக்க முடியும், பப்ளிக் கார்பரேஷன்ஸ்க்கு லோனாக கொடுக்க முடியும். திஸ் இஸ் வாட் சிஆர்ஆர் அண்டு எஸ்எல்ஆர், கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ மெஷர்ஸில். மேலே பார்த்தால கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ கேஷ் ரிசர்வ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க? சிமிலர்லி when the central bank desire that commercial banks should increase the volume of credit, கமர்ஷியல் பேங்க் அதிகமாக கடன் கொடுக்கட்டும்னு நினச்சாங்கன்னா ஏன் கொடுக்கணும்? பிகாஸ் த எக்கனாமிக் ரிவைவல் இன் த எக்கானமி வந்து பேக்வேர்ட்லேருந்து ஃபார்வேர்டுக்கு, தட் இஸ் டீஃப்ளேஷன்லேருந்து மேலே ரெக்கவர் ஆகி வர்றதுக்காக. அப்படின்றப்ப கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன செய்யணும்? அவங்களோட கடன் கொடுக்குற அளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஹியர் த சென்ட்ரல் பேங்க் வில் லோயர் டவுன் த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. மேலே என்ன பார்த்துருந்தோம்? எக்ஸஸாக இருக்கும்போது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட ரிசர்வ் சென்ட்ரல் பேங்க்கில் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க. இங்கே கம்மியாக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி பண்ணுறதுனால கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க. Generally, the commercial banks expand the lending capacity. Are you clear now? Then, the variable cash reserve ratio first year introduced by suggest பண்ணனா J.M. Keynes in order to achieve the objective of monetary policy, which was followed by United States Reserve Bank, that is Federal Reserve System. இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த J.M. Keynes சஜஸ்ட் பண்ண இந்த வேரியபிள் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தென் த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் as per the statute, that means rules, has to maintain the reserve based on their demand deposits and fixed deposits with the central bank. It's called what? Cash reserve ratio. கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிட்ட வந்த டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்றதை பொறுத்து அவங்க சென்ட்ரல் பேங்க் கிட்ட ஒரு ரிசர்வ் வச்சுருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு வாட்? கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. If cash reserve ratio is high, then the commercial bank's capacity to create credit will be less. ஏன்னா ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் எங்கே போயிடுச்சு? சென்ட்ரல் பேங்க்கிட்ட போயிடுச்சு. ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸால் என்ன செய்ய முடியாது? கிரெடிட் கிரியேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது, லெஸ் ஆயிரும். சப்போஸ் த சிஆர்ஆர் இஸ் லோ, சென்ட்ரல் பேங்க்கிட்ட வந்துக்கிற ரிசர்வ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன செய்ய முடியும்? அவங்களோட கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கிரெடிட் கிரியேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் செகண்ட் மெஷர்ஸ் அமங் கேஷ் ரிசர்வ் மெஷர்ஸில். ஸ்டாச்சுட்டரி எஸ்எல்ஆர் liquidity ratio SLR is the amount which bank has to maintain in the form of a cash, gold or approved securities. இதெல்லாம் லிக்விடாக இருக்கிற ஃபார்ம்ஸு, அதுதான் ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோவில் ஒவ்வொரு பேங்க்கும் வச்சுருக்கிற அமௌண்ட். த குவாண்டம் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு அஸ் சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அ பேங்க். அவங்க அந்தந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கு வர இந்த டோட்டல் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் டைம் டெபாசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா,
அந்த ரேஷியோவில் அதில் குவாண்டம் ஆஃப் பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வாக வச்சுருக்கணும். தட் இஸ் த liabilities ஆஃப் பேங்க் which are payable on demand எனி டைம். எப்போ வேணாலும் அந்த டெபாசிட் பண்ண வித்ட்ரா பண்ண வருவான்றக்கா அந்த அமௌண்ட் வச்சுருக்கணும். அண்ட் தோஸ் liabilities which are occurring in 1 month time due to maturity. For this is the reason why they have to keep some reserves in the form of cash, gold or approved securities. This is come under statutory liquidity ratio.